أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى صلی اللہ علیہ محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين شرفاء إنهم سفينة النجاة ومصباح الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد بلند السلام. صل على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، اتحاد اور اختلاف کے عنوان پر آج آخری صحبت سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. میں سورہ مبارکہ بقرہ کی 213ویں آیت کو روزانہ آپ کی خدمت میں تلاوت کرتا رہا اور گفتگو کے اس مرحلے تک آپ ترجمے سے واقف ہو چکے ہیں. اور اس عنوان کے انتخاب کی وجہ یہ تھی کہ جب بھی کبھی اختلاف پھیلانے والوں نے اختلاف پھیلایا ہے تو اس کی غرض اور نیت فقط بغاوت ہوتی تھی. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، کسی نے اختلاف نہیں کیا سوائے ان لوگوں کے جو حقیقت سے واقف تھے. أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اور اس وقت رب العزت صاحبان ایمان پر احسان کرتا اور اس اختلاف کو حق کے ساتھ دور کر دیتا. اور میں یہ چاہتا تھا کہ آپ کی خدمت میں اس اتحاد کا مرکز پیش کروں جس سے وابستہ رہ کر آج بھی ملت اسلامیہ ایک شجر کی طرح اور ایک زندہ قوم کی طرح اور ایک صاحب ایمان و یقین ملت کی طرح زندگی گزار سکتی ہے. کہیں کہیں یہ غلط فہمی پیدا ہوئی کہ شاید میرا مطلب یہ ہے کہ قومیں اپنا تشخص ختم کر دیں. نہیں، گفتگو کے کسی مرحلے پر بھی میرا مطمع نظر یہ نہیں تھا. اور یہ اس لیے کہ انسانوں کی عمومی عادت یہ ہے کہ وہ جب کسی لفظ کو سنتے ہیں
تو بلا سوچے سمجھے یا اس کی حمایت کرتے ہیں یا اس کی مخالفت کرتے ہیں، یا زبانی حمایت کرتے ہیں عملاً مخالفت کرتے ہیں، یا زبانی مخالفت یا عملی حمایت، یا عملی مخالفت زبانی حمایت۔ ایک لفظ اتحاد ہے، کہیں بھی اس تذکرے کو چھیڑ کے دیکھیے، کوئی شخص آپ کو اتحاد کی مخالفت کرتا نظر نہیں آئے گا۔ ایک لفظ ہے تعصب، ذرا تعصب پر کہیں آپ لب کشائی کیجئے تو ہر شخص بلا سوچے سمجھے اس کی مخالفت کرے گا۔ یاد رکھنا، اتحاد ہمیشہ اچھا نہیں ہوتا اور تعصب ہمیشہ برا نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے۔ اگر ایک شجر کی کوپل تعصب کا مظاہرہ نہ کرے تو زمین کے ذرات اس کے وجود کو ختم کر دیں گے۔ اتحاد ہمیشہ اچھا نہیں ہوتا۔ چوروں کی جماعت میں کیسا اتحاد ہوتا ہے؟ کیا کہنے بھائی، کیا کہنے، واہ واہ۔ ایسا اتحاد تو صاحبان ایمان میں نہیں ہوتا جیسا ڈاکوؤں میں ہوتا ہے۔ تو وہ اتحاد قابل تعریف نہیں ہوتا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے اتحاد کس نقطے پر ہے۔ واہ 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 واہ۔ تو ہمارے بہترین سامعین میں سے، اور ظاہر ہے الحمدللہ مولا کا احسان ہے کہ آپ جس توجہ سے سماعت فرماتے ہیں، میرے لیے سرمایہ حیات ہے۔ عرفان بھائی یہاں تشریف رکھتے ہیں، تو ایک مشہور شعر ہے، غالباً غالب کا ہے، وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے۔ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، مرے بت خانے میں تو گاڑو کعبے میں برہمن کو۔ میں اس شعر میں ایک فاش غلطی کی نشاندہی کر رہا ہوں۔ وفاداری قابل تعریف نہیں، قابل تعریف امر یہ ہے کس سے وفاداری۔ وفاداری کس سے؟ متحد ہوں، کس نقطے پر متحد ہوں؟ دیکھو نا، 5 دوست ہیں اور پانچوں نے طے کیا، ایک جگہ رہتے ہیں، طے کیا کہ ہم 35 منٹ ناشتے پہ صرف کرتے ہیں، صبح جلدی گھر سے نکلتے ہیں، نماز صبح رہ جاتی ہے، تو ہم ایسا کریں گے ناشتے کا وقت کم کر دیں گے اور نماز فجر ضرور پڑھا کریں گے۔ 2-3 دن تک ایسا ہوا، اور 4-5 دن کے بعد 3 دوستوں نے کہا بھائی یہ ناشتہ تو پیٹ بھر کر ہو ہی نہیں پاتا، اس لیے ہم ناشتہ کریں گے، نماز ہوتی ہے ہو، نہیں ہوتی تو نہ ہو۔ 2 دوستوں نے کہا کہ یہ عبادت کا معاملہ ہے، ناشتہ رہتا ہے تو رہ جائے، ہم نماز صبح نہ چھوڑیں گے۔ تینوں نے کہا کہ ہم نماز صبح نہیں پڑھیں گے، 2 نے کہا نماز صبح پڑھیں گے۔ اب اتحاد کی صورت کیا ہے؟ وہ 3 نماز پڑھنا شروع کر دیں یا یہ 2 نماز پڑھنا چھوڑ دیں؟ بات واضح ہو رہی ہے نا؟ تو اگر سب چھوڑ دیں حبل اللہ کو اور ایک پکڑ لے تو اتحاد اس طرح نہیں ہوگا کہ وہ ایک بھی چھوڑ دے، نہیں، جنہوں نے چھوڑ دیا ہے وہ بھی پکڑ لیں۔ یہ اتحاد ہے۔ بات اب تک پہنچی۔ اب میں آپ سے عرض کروں، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 2 آدمی ملتے ہیں، ایک کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں اللہ کو نہیں مانتا۔ تو جو اللہ کو مانتا ہے اس میں اور جو نہیں مانتا ہے اس میں کیا فرق ہے؟
साथ है। मैं कोई नया गोशा नहीं खोलना चाहता, मैं सिर्फ जो कुछ कहा है उसका खुलासा आपको देना चाहता हूं। फर्क क्या है भाई? बड़ी आसानी से तुम कह देते हो हम अहले बैत के मानने वाले हैं, फला मानने वाला नहीं है। तुम्हारे अंदर कोई चीज ऐसी तो हो, हम रसूल की उम्मत है, दूसरे उम्मतें मरहूमा नहीं है, तो कोई किरदार तुम्हारे पास ऐसा तो हो ना कि तुम कह सको कि हमारे पास ये है जो इनसे महरूम होने वालों में ये नहीं है। फर्क है अज़ीज़ान गिरामी, मानना ना मानना कोई हैसियत नहीं रखते। जब कहते हो मानते हैं तो इसका मतलब ये उसके कानून को मानो, उसके हुक्म को मानो, उसके अमर पर सरे तस्लीम खम करो, इताअत का जज्बा दिल में पैदा करो। और जब मैं कहता हूं उसकी बात मानो तो इसका मतलब ये नहीं है कि थोड़ी देर वाला अमल मान लो, वो भी करो। थोड़ी देर वाला अमल क्या होता है भाई? नमाज ईशा पढ़ के बैठे हैं तो सुबह तक तो कोई नमाज नहीं है। वाजिब नमाज में अल्लाह ने हुक्म दिया नमाज पढ़ो, रोजा रखो, उसका हुक्म है। उसने हुक्म दिया है कि नेकी में सबकत से काम लो, सबकत से काम लो। उसने ये भी कहा है, उसने ये भी हुक्म दिया है कि हमने तुम्हें अक्ल की दौलत दी है। वाह 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 वाह। अक्ल की दौलत को इस्तेमाल करो। अक्ल की दौलत सोचने की दौलत, जिससे दिमाग खुलता है। और सच कहता हूं, अगर इस अमर पर तुम अमल करना शुरू कर दो तो इख्तिलाफ भी तुम्हारे लिए रहमत बन जाएगा। क्या कहने। अब आयत पढ़ रहा हूं, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैल वन नहार। इख्तिलाफ की बात कर रहा हूं। इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैल वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब। देखो, जमीन और आसमान की खिलकत और रात और दिन का इख्तिलाफ। अब मैंने चूंकि कहा है कि कोई नया गोशा नहीं छेड़ना है। इख्तिलाफुल लैल वन नहार, क्या ये रात और दिन आपस में लड़ते हैं? इनका इख्तिलाफ क्या है? कुरान कह रहा है रात और दिन में इख्तिलाफ है। और अभी चलेंगे, आगे चलेंगे। इख्तिलाफिल लैल वन नहार, रात और दिन में इख्तिलाफ है। और फरमाया इस इख्तिलाफ में साहिबाने अक्ल के लिए निशानियां हैं। अच्छा, अजीब बात, पूरे कुरान में किसी के लिए रब्बुल इज्जत ने तारीफ नहीं की जितनी तारीफ सोचने वालों की। क्या कहने। नमाज न पढ़ने वालों की मुजम्मत की, नजिस नहीं कहा। बड़ी तवज्जो। जो अक्ल से काम नहीं लेता, कुरान ने कहा इन्ना शर्रद दव्वाब इंदल्लाह, ये मखलूक अल्लाह के नजदीक नजिस तरीन मखलूक है। कौन? जो सोच से काम नहीं लेती। तारीफ किसकी की? अल्लज़ीना, साहिबान अक्ल का उनको। फिर कुरान कहता है अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदा व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़। ये खड़े होकर अल्लाह की याद करते हैं, ये बैठ कर अल्लाह को याद करते हैं, ये लेट कर करवटों के बल अल्लाह का जिक्र करते हैं। क्या जिक्र करते हैं? तस्बीह पढ़ते रहते हैं, अल्लाह के नारे लगाते रहते हैं। यतफ़क्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़, ये जमीन और आसमान की खिलकत पर गौर करते हैं। अब देखिए कैसे वो इख्तिलाफ रहमत बन रहा है, उस पर गौर करते हैं और कहते हैं रब्बना, सूरा आले इमरान, रब्बना मा खलक़ता हाज़ा बातिला, परवरदिगार तूने इनको बातिल नहीं बनाया, तूने इसको बेमकसद नहीं बनाया। वक़िना अज़ाबन नार, हमको अज़ाब नार से बचा दे। ऐसा ना हो कि सोच के नतीजे में, गौर और फिक्र के नतीजे में जो दौलत मिली है उससे हम इंसानियत की बर्बादी का सामान न फराम कर दें। अच्छा, आगे चलता हूं, लेकिन एक लम्हे के लिए, इख्तिलाफ क्या है रात और दिन का?
इख्तिलाफ का मादा है खल्फ, खे लाम फे। खल्फ कहते हैं पीछे आने को, इसी से लफ्ज निकला है खलीफा, सही। बाद में आता है ना, हाँ, मुस्तखलिफ के बाद आता है। बड़े बेटे को कहते हैं खल्फे अकबर, खल्फ पीछे आने वाला बड़ा बेटा। रात और दिन का इख्तिलाफ ये है, जब रात होती है दिन उसके पीछे होता है, जब दिन होता है रात उसके पीछे होती है। बहुत खूब। दिन अपने मकाम पर रहे, रात अपने मकाम पर रहे तो कायनात का निजाम चलता है। बहुत सही। अपने अपने मकाम को तो पहचानना है। अगर इस पे गौर कर लिया तो फिर हालत बदलेगी, और अगर गौर ना किया तो क्या होगा? होगा ये वैज़ा क़ीला लहुमुत्तबिऊ मा अंज़लल्लाह, सूरह लुक़मान है। जब उनसे कहा जाता है कि इत्तिबा करो जो अल्लाह ने नाज़िल किया, तो वो कहते हैं बल नत्तबिऊ, हम तो इत्तिबा करेंगे मा वजदना अलैहि आबाअना, उसी तरीके पर जो जिस तरीके पर हमारे माँ बाप चलते थे, हमारे आबा अजदाद चलते थे। वो कौमें जो खुद ज़हन से गौर व फिक्र का काम नहीं लेती, जो क्या कहूं क्रिटिकल थिंकिंग से काम नहीं लेती। इसलिए मैं रोजाना कहता रहा कि भाइयों, जो कुछ मैं कह रहा हूं कबूल करो या ना करो, पर गौर जरूर करो, उस पर सोचो जरूर। और अगर ये फिक्र नहीं करते तो क्या होता है? अवलो काना शैताना यदऊ मिला अज़ाबि सईर, कहीं ऐसा तो नहीं है शैतान इनको अज़ाबे सईर की तरफ बुला रहा है? आप समझिए कि अगर सोचने का अमल रुक गया तो समझिए अजाब की तैयारी हो गई। तो यहीं से अजाब की तारीफ भी समझ लीजिए। अजाब क्या है भाई? सबसे बड़ा अजाब यह है कि जो उसने तुम्हें सबसे बड़ी दौलत दी है, जो तुम्हारी सोचने समझने की सलाहियत को जिला देती है, तुम उसको दफन कर दो किसी भी रोशनी में। अपनी अबा के दामन को मौलवी की अबा से बांधो। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, याद रखना क़यामत के दिन कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। होगा कोई शेखुल हदीस, होगा कोई मुफ्ती, लेकिन कब्र में हिसाब तुम्हें खुद देना है, रोज़े आखिरत जवाब तुम्हें खुद देना है। आयत पढ़ने जा रहा हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। सब खसारे में हैं सिवाय उसके। अब जो लिस्ट आ जाए बस वहां अपना मकाम तलाश करना। इस पूरी लिस्ट में किसी बुल्ला का नाम नहीं है, किसी मुफ्ती का नाम नहीं है। फरमाया इल्ला लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए, जो अमाले सालेह करे, जो हक और सब्र की वसीयत करे। अभी आगे चलते हैं। उसने कहा इख्तिलाफ, कौन कौन से इख्तिलाफ हैं? अच्छा, आप एक अजीब बात देखेंगे, वो तुमको नज़्म व ज़ब्त का दर्ज देता है। क्या हुक्म दिया उसने आपको? काना नासु उम्मतन वाहिदा फबाअसल्लाहु नबिय्यीना मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन। तुम्हें उम्मत वाहिद बनाया है, मिल्लत वाहिद बनाया है। तुम फिरकों में ना बंटना, तुम गिरोहों में ना बंटना। लेकिन जब पहाड़ पैदा करता है, कोई पहाड़ छोटा, कोई पहाड़ बड़ा, सब्जा उगता है, कई सब्जे की शाख देखो लंबी, कई छोटी, पत्थर है कोई आड़ा कोई टेढ़ा, जबानें हैं, हर आदमी मुख्तलिफ किस्म की जबान बोलता है। आदमी बनाए ऐसे, किसी का कद लंबा, किसी का कद छोटा, किसी का रंग गोरा, किसी का रंग काला। ये सब कुछ करने के बाद भी वो कह रहा है कि एक हो जाओ, एक हो जाओ। और आपको एक बात बताऊं, इस दुनिया की जितनी तरक्की है ना,
ये एक होने की बिना पर है। आप अपनी जबान में सोने को सोना कहते हैं, अंग्रेजी में आप इसको गोल्ड कहते हैं, लेकिन केमिस्ट्री के पीरियोडिक चार्ट पर ना सोना है ना गोल्ड है। एलिमेंट आरम है, AU इसका सिंबल है। कभी तुमने गौर किया ऐसा क्यों है भाई? अगर ऐसा ही रहता हर आदमी किसी भी एलिमेंट का नाम अपनी जबान में याद रखता, क्यों ऐसा हुआ? ये फार्मूले क्यों बने कि मास हमेशा M से लिखेंगे, एक्सेलरेशन हमेशा A से लिखेंगे? तुमने गौर किया क्यों? बाबा अगर अमेरिका का साइंसदान गोल्ड पे रिसर्च करता, बर्रे सगीर का सोने पे रिसर्च करता, किसी दूसरी ममलिकत का साइंसदान अपनी जबान में सू पर रिसर्च करता, तो कभी तरक्की नहीं हो सकती थी। इन्होंने चाहा एक ऐसा निजाम वहदत बनाए कि अमेरिका के रहने वाला भी उस नाम को याद करे, बर्रे सगीर के रहने वाला भी उस लफ्ज को याद करे। नहीं, जितनी खामोशी हो गई। देखो ऐसे इस बात को लेते हैं। यहां पर एक आदमी आ गया और उसने कहा मैं तकरीर करूंगा फ्रेंच में, और वो फ्रेंच में आके बोलना, आपको कुछ फायदा होगा? नहीं। और अगर आप चाहें कि उसके इल्म से फायदा भी उठाएं तो आप क्या करेंगे? एक कॉमन लैंग्वेज, बहुत अच्छे, इन्होंने जवाब दिया कि एक कॉमन लैंग्वेज तलाश करेंगे, एक ऐसा आदमी तलाश करेंगे जो हमारी जबान उर्दू से भी वाकिफ हो और उसकी जबान फ्रेंच से भी वाकिफ हो। वो खड़ा हो जाएगा बीच में, उसको तुम मुतरज्जिम कहते हो, उसको तुम ट्रांसलेटर कहते हो। अब ट्रांसलेटर के दो पहलू हैं, एक पहलू से वो उससे लेता है, दूसरे पहलू से वो तुमको देता है। अजीजो रब्बुल इज्जत गैबुल गयूब है, साहिब कमाल है, तुम नक्श ही नक्श हो, न उसकी बात तुम तक पहुंच सकती है न तुम अपनी बात उस तक पहुंचा सकते हो। किसी ऐसे की तलाश थी, रब से मिलकर रब से ले रहा हो। उधर से भी मिला है, इधर से भी मिला है। जब उधर जाता है तो ऐसा लगता है ये फ्रेंची जानता है, जब आपसे बात करता है तो ऐसा लगता है इसको तो फकत उर्दू ही आती है। तो बस यही बात है, जब वो उससे मुत्तसिल होता है तो खुदाई का गुमान होता है, बंदों में रहता है तो अपने जैसा बशर नजर आता है। क्या कहना है? बहुत खूबसूरत। इससे ज्यादा आसान हो सकता है? तो अब कुरान ने ये आवाज दी, पहली आयत ज़हन में है क्या कि ये कहते हैं हम तो पैरवी करेंगे अपने आबा अजदाद की। अब कुरान ने कहा वमन युस्लिम वजहहु इलल्लाह फक़द इस्तमसका बिल उर्वतिल वुस्क़ा व इलल्लाहि आक़िबतुल उमूर। कौन है जिसकी अब कुरान तारीफ कर रहा है? क्या कर रहा है? मैं युस्लिम, जो तस्लीम करे। अगला लफ्ज़ है, तवज्जो करना, वजहहु इलल्लाह, अपने वजह को अल्लाह की तरफ, वह हुआ मुहसिनुन, और वो नेकोकार भी हो। फक़द इस्तमसका बिल उर्वतुल वुस्क़ा, तो ऐसा हुआ कि गोया उसको उर्वतुल वुस्क़ा मिल गया, मजबूत सहारा मिल गया। जरा ठहर जाइए, क्या पहला लफ्ज है? मैं युस्लिम वजहहु इलल्लाह। आपने ये सुना है
وجہ چہرے کو کہتے ہیں. نہیں سمجھ لیجئے وجہ اس چیز کو کہتے ہیں جو سب سے پہلے ابھرے. کیونکہ کسی بھی وجود کا سب سے پہلے چہرہ ابھرتا ہے, اس لیے لوگوں نے اس کو چہرے کو وجہ کہنا شروع کر دیا. لیکن ایک اور لفظ بھی دے رہا ہوں آپ کو, اور بڑی ذمہ داری سے دے رہا ہوں. وجہ طریق. وجہ طریق کس کو کہتے ہیں؟ طریق راستے کو. وجہ طریق وہ راستہ جو منزل تک پہنچا دے. جائیے, وجہ گول کو کہتے ہیں, وجہ نصب العین کو کہتے ہیں, وجہ پروگرام کو کہتے ہیں, وجہ منزل تک پہنچنے کو کہتے ہیں. وجہ طریق وہ جو منزل تک پہنچا دے. اور جب تم کہتے ہو نا وجہ اللہ, وہ وجہ جو اللہ تک پہنچا دے. کیا بات. وجہ طریق دیکھی ایک راہ, تم نے اس کو وجہ طریق کہا کہ اس کو دیکھ کر راستہ نظر آ گیا. وجہ اللہ جس کو دیکھ کر اللہ نظر آ جائے. جب چہرہ مل جائے گا وجہ اللہ, تو پھر ہوگا کیا؟ وہ ہوا محسن, وہ نیک ہو جائے گا. نیک ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی, اس کا تمسک ہو جائے گا عروۃ الوثقی سے. چلیے صاحب, لفظ تو آپ نے بارہا سنا ہے, آج ہم سے بھی سنیے. عروہ کسے کہتے ہیں؟ بالعروۃ الوثقی. اور جو کہہ رہا ہوں کسی بھی عالم دین سے جا کے تصدیق کرائیے گا. ڈکشنریز تک جن کی رسائی ہو وہ اس کو لغات میں تلاش کر لیں. عروہ کسے کہتے ہیں؟ کسی زمانے میں ریگستانوں میں جب صحرائی عرب سفر کیا کرتے تھے تو دور دور تک سبزہ نہیں ملتا تھا. گھر سے کچھ لے کے چلے وہ راستے میں ختم ہو جائے گا. لہذا وہ راستوں میں مختلف مقامات پر ایسے درخت اگاتے تھے جن کی جڑیں بہت گہرائی تک پہنچ جائیں. اب جو حضرات بوٹنی جاننے والے ہیں, میں اب ذکر نہیں کروں گا کہ اس کا ایک ٹیکنیکل بات بھی ہے جس کو موڈیفیکیشنز میں روٹس میں آتا ہے, کہ وہ جڑیں اتنی لمبی ہو جاتی ہیں کہ وہ پانی کو زمین کے پاتال سے جا کر تلاش کر لیتی ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایسے درخت ہوتے ہیں جن پر کبھی خزاں نہیں آتی. وہ موسم خزاں میں بھی ویسے ہی تر و تازہ رہتے ہیں جیسے موسم بہار میں رہتے ہیں. لوگوں نے یہ شعر پڑھا ضرور ہے, مطلب نہیں پتا. یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند, بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. اور وہ اس درخت کو کہتے تھے جو کبھی موسم خزاں کی زد میں نہ آ سکے, جس نے بھی اللہ کی وجہ کو پا لیا. کسی بھی ماحول میں ہو کبھی وہاں پر خزاں کا موسم نہیں آتا. عاقبۃ الامور پڑھو سورہ لقمان, اور تمام امور کی عاقبت پروردگار کی طرف ہے. قرآن آگے بڑھا اور پھر قرآن نے ایک بات کہی ہے, ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ. بس ختم ہو گئی بات. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ. تمہارا پیدا ہونا, تمہارا دوبارہ اٹھنا کچھ نہیں مگر تم نفس واحد سے ہو. الا کنفس واحدہ. اس کے بعد ایک اور بات کہی, ان اللہ سمیع بصیر. اللہ سننے والا بھی ہے, اللہ دیکھنے والا بھی ہے. میں جو مطلب سمجھا وہ یہ کہ میں دیکھ بھی رہا ہوں, میں سن بھی رہا ہوں. تم کو ایک نفس سے پیدا کیا ہے. میں نے, میری مجبوری ہے کہ یہ آخری گفتگو ہے. ایک نفس سے پیدا کیا. وما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ. پھر کہتا ہے الم ترى ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری الی اجل مسمى
वल्लाहु बिमा तामलून खबीर। क्या तुमने देखा नहीं कि हम रात से दिन को निकालते हैं? दिन से रात को निकालते हैं। क्या करते क्या है? यूलेजुल लैला फिल नहार, यूलेजुल नहारा फिल लैल। यूलेज किसे कहते हैं? कभी गौर किया यूलेज किसे कहते हैं? यलेज किसे कहते हैं? यूलेजुल नहारा फिल लैल, यूलेजुल नहारा फिल लैल, रात से दिन, दिन से रात। बताओ किसे कहते हैं यूलेजुल नहारा फिल लैल? कभी धूप में चलते हो, साया पैदा होता है ना, किसका? खुद अपना, आपके बदन का। कभी महसूस हुआ कोई चीज निकल रही है? धूप से चलते चलते साए में आए, कभी महसूस हुआ कोई चीज वापस आई है? जिसके न आने का पता चले न जाने का पता चले और हो जाए, उसको कहते हैं यूलेजुल लैल वन नहार, रात और दिन का आना। कुल्लु यजरी अला अजलिन मुसम्मा। तुम गौर नहीं करते हो, तुम सोचते नहीं हो। फिर कुरान ने कहा अलम तरा। इत्तेफाक है कि सूरह लुकमान की आयतें तसल्सुल के साथ है, और मैंने एक एक लफ्ज को नहीं चढ़ा है। मैंने आपसे कहा ना, जहां मुझे बात करनी है वही बात करनी है। अलम तरा अन्नल फुल्का तजरी फिल बहरे बिनिअमतिल्लाह। क्या तुमने गौर नहीं किया कि कश्ती, बोट, पहली पानी में तैरती है अल्लाह की नेमत से, ले युरियकुम मिन आयातिही, ताकि तुमको अपनी निशानियां दिखा दे। इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर। बैठे जाइए, एक छोटी सी सुई लो, पेन लो, कील लो, पानी में डालो, डूब जाता है। इतना बड़ा रेगियास पानी पे तैरता रहता है, खाली नहीं, सामान से लगा हुआ भरा रहता है, लेकिन एक लिमिट है, उस वजन तक है तो तैरेगा, उस वजन से ज्यादा हुआ तो डूब जाएगा। इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर। हर सब्बार के लिए, हर शकूर के लिए इसमें निशानी है। अच्छा, मैं बाद में कहूंगा ये सब्बार कौन है, यहां पर शकूर कौन है? अल्लाह तो नहीं है ना, कश्ती में अल्लाह नहीं सफर करता है, तो कश्ती जा रही है। इन्ना फी ज़ालिका लआयात, तो क्या कहा? कश्ती तैरती रहेगी बशर्ते कि उन्हीं लाइनों पर रहे, हद से नीचे ना हो, हद से ऊपर ना हो। इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर। इसमें निशानियां हैं सब्बार के लिए और शकूर के लिए। अब तर्जुमा कर रहा हूं, शकूर शुक्रगुजार, सब्बार सब्र करने वाले के लिए। सब्र करने वाले को साबिर कहते हैं, या साबिर नहीं कहा, सब्बार कहा। जो फर्क जाबिर में और जब्बार में है ना, काहिर में और कहार में है ना, वही फर्क साबिर में और सब्बार में है। और जनाब ये भी आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि सब्र उस वजन को कहते थे जो जमाने के मल्ला अपनी कश्ती में बैलेंस पैदा करने के लिए, तवाजुन पैदा करने के लिए एक तरफ रख देते थे ताकि डूबने ना पाए। तो जब कश्ती जा रही है, हमारी निशानियां तो उससे पहचान, लिकुल्लि सब्बारिन शकूर। जो बहुत ज्यादा सब्र करेगा ना, जो बहुत ज्यादा कवी होगा ना, जो बहुत ज्यादा इंतजार करेगा ना, जिसको बहुत ज्यादा उस पर भरोसा होगा ना, वही होगा जिसका बेड़ा पार हुआ करेगा। बात खत्म हो गई, सारी निशानियां इसमें छुपी हैं। वसख्खर, मैं इस पर बात नहीं करना चाहता। वसख्खर शम्स वल कमर, और हमने चांद और सूरज को भी तुम्हारे लिए तस्खीर कर दिया है। क्यों तस्खीर किया है? अच्छा एक बात बताओ, अल्लाह ने पानी पैदा किया, अल्लाह को जरूरत है पानी की? क्यों पैदा किया? हमारे लिए पैदा किया। अल्लाह को जरूरत है सब्जे की? हमारे लिए पैदा किया। अल्लाह को जरूरत है नमाज की? नहीं, तो मुझे तुम्हारी नमाजों की जरूरत नहीं। परवरदिगार हुक्म क्यों देता है नमाज का? इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर। नमाज का फायदा तुमको होगा। परवरदिगार तुझे रोजे की जरूरत है ना?
लअल्लकुम तत्तकून, मैं तो इसलिए कहता हूं रोजे रखो ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। इतनी चीजें कायनात की है, अल्लाह के लिए नहीं है, अल्लाह ने बनाई है तुम्हारे लिए। मैं हाथ जोड़ के पूछता हूं परवरदिगार, बस ये बता मोहम्मद और आले मोहम्मद को किसके लिए बनाया है? फरमाया मोहम्मद वाले मोहम्मद को खलक़तुल खल्क़ा के यूरोप में चाहता था मैं बचाना चाहूं। सारी चीजें तुम्हारी जरूरत के लिए है और मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाह को पहचानने के लिए है। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तो जो चीजें तुम्हारे लिए हैं, जिनकी कदरे मुश्तरक तुम हो, उनको कर करके नहीं थकते, और जो रब्बुल इज्जत ने अपने लिए किया है उससे दूर क्यों रहते हो? मैं क्या कहूँ भाई, नमाज तुम पढ़ो मैं नहीं पढ़ता। हाँ जी, रब्बुल इज्जत फरमाता है तुम रोजे रखो, मैं रोजे नहीं रखता। हज तुम करो, मैं हज नहीं करता। खैरात तुम करो, मैं नहीं करता। ज़कात तुम दो, मैं नहीं देता। मोहम्मद वाले मोहम्मद के सलवात मैं भी पढ़ता हूँ, तुम भी पढ़ो। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद भाई, वाह वाह वाह, कब से भेज रहा है दुरूद? भाई वाह 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 वाह, कब से भेजा? जब से अल्लाह ने। हाँ, और जवाब तो सामीन से मिल गया ना। सामीन हो तो ऐसे हो, क्या कहने की जब से अल्लाह है उस वक्त से दुरूद है। किस पर है? अलन नबी, नबी है तो दुरूद है ना। हाँ जी, तो नबी कब से है? और फरमाया कि भाई दुरूद तुम्हारा पहुंचेगा नहीं मुझ तक जब तक तुम मेरी औलाद पर दुरूद न भेजो। हाँ जी, इसका मतलब है जब से नबी है, जब से औलाद है। अब दुनिया मुंतज़िर नहीं होगी रसूल किसको लेकर जाते हैं अपने साथ मुबाहिले में। मुझे तो मालूम था जो नबी के साथ मकाम खिलकत से है बस उन्हीं को जाना था। बात एक होती है, नतीजे दो निकलते हैं। अल्लामा इब्ने हजर मक्की कहने लगे ये कोई बड़ी बात थी नहीं, मुबाहिले में जाना अरबों का कायदा था कि जब भी ऐसी मुश्किल पेश आती थी तो वो अपने अहले बैत को ले ही जाया करते थे। हम तो उलमा के कलम से कुछ आ जाए तो उसकी कदर करते हैं। मैं पहले कह चुका हूँ मेरा यकीन ही नहीं है फिरके वारियत पर, लेकिन एक बात तो हो गई ना, उनका फजीलत की बात नहीं, लेकर जाते थे हमेशा अरब के लोग अपने अहले बैत को। तो मामला तय हो गया, अहले बैत कौन है? बस अब इससे ज्यादा मुझे नहीं कहना, आप पहुंच गए। यही मैं कहना, क्यों अल्लाह ने इनको पैदा किया कि वो पहचाना जाए, बाकी तुम्हारे लिए है ये अल्लाह के लिए है। अब यहीं से अलग कर लेना दोनों बातों को। उनको पैदा किया मारिफत के लिए, तुमको पैदा किया इबादत के लिए। वो मारिफत के लिए है, तुम इबादत के लिए। इसलिए इस कायनात में मोहम्मद आले मोहम्मद ने बस वो किया जो वो चाहता था, और आखिरत में वो करेगा जो आले मोहम्मद चाहते हैं। इसलिए कि इन्होंने उसके जिक्र को बुलंद रखा, उसने कहा बड़ा आसान अल्लाह का जिक्र है। बात हो गई, ये तो मुआहिदा ही हो गया। क्या मुआहिदा हो गया? परवरदिगार मेरा घर उजड़ता है तो उजड़ जाए, तेरा नाम रहे। मेरा अकबर सीने पर बच्ची का फल खा के जमीन करबला पर सो जाए तो मुझे गवारा है, लेकिन तेरा कलमा ना मिट पाए। बस हुसैन में और रब्बुल इज्जत में मुआहिदा हुआ, और रब्बुल इज्जत ने भी कह दिया बस तय हो गया हुसैन, अब तय हो गया, जहां जहां मैं हूंगा वहां वहां तू होगा। जिन जिन घरों में मैं रहता हूं वहां वहां हुसैन रहता है। बस मजलिस तमाम। आज मुहर्रम की 13वीं शब,
تمہیں یاد ہوگا جب مولا مظلوم کربلا پہنچے تھے تو آپ نے زمین کربلا کو خرید لیا تھا اور بنو اسد کو وصیت کی تھی. جب بنو اسد نے کہا تھا مولا یہ زمین آپ کی، ہم بھی آپ کے، لیکن یہاں قیام نہ کریں، ہم نے سنا ہے جو بھی آیا ہے برگزیدہ بندہ خدا اس زمین پر کسی نہ کسی زحمت میں مبتلا ہوا ہے. آپ نے فرمایا ہمیں معلوم ہے ہم رہنے کے لیے نہیں آئے، مارے جانے کے لیے آئے. تم تو صرف اتنا کہنا ہے جب ہم مار دیے جائے تم آ کے ہماری لاشوں کو دفن کر دو. اور مولا کو اتنا خیال تھا کہ بنو اسد کے مردوں کے بعد زنان اسد کو بلایا. اے زنان اسد، شاید تمہارے مرد کسی مصلحت کی وجہ سے ہماری وصیت کی تعمیل نہ کر سکے تو تم ہی آ کر ہماری لاشوں کو دفن کر دو. جب عورتیں جانے لگیں تو کہا جب گھروں پہ جاؤ تو ذرا اپنے بچوں کو بھیج دینا. بچے آ گئے مولا کی خدمت میں. فرمایا اطفال اسد، اگر تمہارے بڑوں کو یاد نہ رہے کسی شام کو تم ہی کھیلتے ہوئے اس طرف آ جانا اور یہ کھیل کھیلنا، مٹھی بھر مٹی اٹھانا اور ہماری لاشوں پر ڈالتے جانا. 13 محرم زنان اسد فرات کے کنارے آئی اور جب لاشیں دیکھے تو وصیت فرزند پیغمبر یاد آئی. اپنے گھروں پہ گئی، جا کے مردوں سے کہا محمد کا نواسا تمہارے پڑوس میں آ کے مہمان ہوا، آل رسول لٹتی رہی، تم دیکھتے رہے. 3 دن ہو گئے، حسین اور حسین کے ساتھیوں کے لاشیں بغیر و کفن کربلا کی زمین پر پڑے ہیں. تمہاری غیرت کو کیا ہوا کہ تم جا کے ذریت پیغمبر کو دفن بھی نہیں کر سکتے؟ مردوں نے کہا زمانہ پورا شوب ہے، اگر حکومت کو خبر ہو گئی تو کیا بنے گا. بس اتنا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ عورتوں نے کہا اگر تم نہیں جاتے تو بیٹے اٹھا کر ہم جا رہی ہیں فرزند پیغمبر کی لاش کو دفن کرنے کے لیے. بس مردوں کی غیرت جاگی. بنو اسد نے طے کیا. تیاری کے بعد ایک مرتبہ یہ زمین کربلا پر آئے. زنان اسد بھی ساتھ تھی. کہتے کربلا کی زمین پر ماتمیوں کا پہلا دستہ قبیلے بنو اسد کے عورتوں اور مردوں کا تھا. عورتیں بال کھولے رو رہی تھی. کوفے کی راہ پر کچھ لوگوں کو کھڑا کر دیا گیا تاکہ اگر کوئی آئے تو پہلے سے خبر ہو جائے. لیکن ایک مشکل یہ ہوئی کہ لاشوں کے ساتھ سر نہیں تھے. یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ لاشا کس کا ہے، ان کو کس طرح دفن کریں. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ گرد غبار اڑا کوفے کی راہ پر. یہ رکے، گھبرائے کہ آنے والے نے آواز دی گھبراؤ نہیں، میں تمہارا امام ہوں، تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں. دیکھا ایک لاغر، ایک بیمار سر جھکائے ہوئے جس کے گلے میں توق تھے نمودار ہوا. گھوڑے سے اترا. اب گریا تو پہلے ہی ہو رہا تھا، اب ان کے گریے کا بارش بھی آ گیا تھا. اس لیے شور و جیون کی آوازیں، ماتم کی صدایں آسمان تک پہنچ رہی تھی. کہتے ہیں سب سے پہلے وہ مظلوم کے لاشے پر آیا. میری زبان میں قوت گویائی نہیں ہے، جتنی باتیں کہہ سکتا ہوں اتنی باتیں کہہ رہا ہوں. ایک مرتبہ ایک مظلوم کے لاشے کے پاس آیا اور بنو اسد سے کہنے لگا وہ آنے والا کہ تمہارے پاس اگر کوئی پاکیزہ بوریے کا ٹکڑا ہو تو لے آؤ. کہتے ہمیں بوریے کا ٹکڑا لے آئے. اس نے بوریے کا ٹکڑا بچھایا. اس کے بعد اعضاء کو رکھنا شروع کیا. تھوڑی دیر کے بعد ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ لاشا صحیح سلامت ہے جو اس بوریے پر جمع ہو گیا. اس کے بعد اس کو اٹھا کر اپنے دونوں ہاتھوں پر رکھا. ایک طرف بڑا تھوڑی سی زمین ہٹائی، قبر تیار ملی. ہم نے دیکھا اتنا لاغر تھا، اس سے جھکا نہیں جاتا تھا. ایک اشارہ
مرتبہ پاؤں کھل گئے، ہم نے مدد کرنا چاہی تو کہنے لگا مظلوم میری مدد نہ کرو، میرے مددگار یہاں موجود